Good morning friends, welcome to all of you to my BioBuster channel. Myself Dr. Abbas Nalwani, retired professor of botany. In the previous videos, we have seen the some part of chapter number 1, reproduction in lower and higher plants, in which we have studied asexual reproduction, microsporogenesis, megasporogenesis, and now we are going to proceed towards the pollination. Then we shall see what is this pollination. Pollination, it is a process of transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower. Suppose here, this is stigma of the flower. Here this is the anther. Pollen grains from this anther, these are transferred on the stigma of the flower. This process is called as pollination. Here, not in all the cases, pollen grains of the same flower, these are transferred on the stigma of the flower, but only the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower, this is called as pollination. Pollen grains are non-motile. If you see these pollen grains we have studied last time, these pollen grains, these are non-motile. Angiosperms have evolved a mechanism or strategy to use abiotic and biotic agents for pollination. To transfer the pollens, biotic and abiotic agents are used. Abiotic means non-living. For example, wind and water. With the help of wind and water, pollen grains are transferred from stigma, from anther to the stigma of the flower. Biotic agents are, biotic means living agents. These are birds, insects and snails. These are used for pollination, means transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower. They are carried from flower to flower by means of external agents. Just now we have seen. Some are abiotic agents, some are biotic agents. So with the help of these agents, pollen grains are transferred or pollination takes place. Pollination is a prerequisite for fertilization. So here, before the fertilization, pollination must be there. Pollen grains must be transferred from anther to the stigma of the flower. So pollination, it is a prerequisite. A very important step before the fertilization. Then kinds of pollination. Here, self-pollination and cross-pollination. These are the two types of pollination. Self-pollination and cross-pollination. We shall see the meaning of this one. Self-pollination is a type of pollination in which in a single flower or two flowers on a single plant. Self-pollination is a type of pollination which occurs in a single flower. If suppose this is a single flower, in this flower, pollen grains from this anther, these are transferred to the stigma of the flower. That is single flower. Or two flowers on the single plant. If suppose there is another flower on the same plant, this is the same plant, and on the same plant there is another flower. This is the anther. You can see here pollen grains from this flower, these are transferred on the stigma of another flower of the same plant. पहिल्यांदा आपण काय पाहिलं, एकाच फ्लावर मध्ये या अंथर पासून पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होतात, परंतु त्याला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणायचं. या ठिकाणी सुद्धा हे एकच प्लांट आहे, एका प्लांटवरती वेगवेगळे दोन फ्लावर्स आहेत, तर दुसऱ्या फ्लावर मधले पोलन ग्रेन्स या फ्लावरच्या स्टिग्मावरती ट्रान्सफर होतात. दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच इन a single flower or two flowers on the same plant. It results in inbreeding on selfie. तर याला म्हणायचं इनब्रीडिंग, म्हणजे एकाच फ्लावर मधले पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होतात किंवा वेगवेगळ्या एकाच प्लांटच्या वेगवेगळ्या फ्लावर्स मध्ये पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होतात. दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग ऑर इनब्रीडिंग. आपण ही टर्म जेनेटिक्स मध्ये वापरलेली आहे बऱ्याच वेळेला. आता क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम anther of one flower to the stigma of another flower of different plants of the same species. We shall see the meaning of this.
हे एक प्लांट आहे आणि हे दुसरं प्लांट आहे. या ठिकाणी दिस इज ए फ्लावर and this is a stamen. Here there is a flower, here this is a stamen. You see that the pollen grains from this flower or pollen grains from anthers of this flower, these are transferred on the stigma of another flower of different plant. हे वेगळ्या प्लांटवरती आहे, हे वेगळ्या प्लांटवरती आहे. त्या दोन्हीमध्ये पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होतात. बट दीज प्लांट्स आर बिलॉंगिंग टू द सेम स्पेसीज. उदाहरणार्थ आंब्याचं उदाहरण घ्या, मँजीफेरा इंडिका ही आंब्याची स्पेसीज आहे. दोन आंब्याची झाड आहेत. मँजीफेरा इंडिका एक प्लांट आहे, मँजीफेरा इंडिका हे दुसरं प्लांट आहे. दीज टू प्लांट्स आर बिलॉंगिंग टू द सेम स्पेसीज मँजीफेरा इंडिका. पोलन ग्रेन्स फ्रॉम one mango plant, pollen grains from the flower of one mango plant, these are transferred to the stigma of a flower on the other plant. This is called as cross pollination. Self and cross. It is a transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of another flower of different plant. These two plants are belonging to the same species, that is Mangifera indica or mango. This is called as cross pollination. Then we shall proceed toward the types of pollination. Types of pollination are the depending upon the source of pollen grains. Pollination can be divided into three types on the basis of source of pollen grain. कोणत्या ठिकाणाहून कुठून pollen grains येतात त्याच्यावरती याचे तीन प्रकार केलेले आहेत. ऑटोगॅमी, गिटोनोगॅमी आणि अलोगॅमी. अलोगॅमी म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन. तर हे दोन सेल्फ पॉलिनेशनचे प्रकार आहेत. आता आपण पाहूया ऑटोगॅमी. परत पहा, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन कॅन बी डिवायडेड इंटू थ्री टाइप्स: ऑटोगॅमी, गिटोनोगॅमी आणि अलोगॅमी. आता ऑटोगॅमी म्हणजे काय? इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इट इज अचीव्ड विदिन द सेम फ्लावर. मीन्स सपोज दिस इज ए फ्लावर, this is a stamen, this is a carpet. In this case, pollen grains from the anthers of the same flower, these are transferred on the stigma of the same flower. Within the same flower, this is a type of pollination. It is achieved within the same flower. एकाच फुलामधील अँथर पासून तयार झालेले पोलन ग्रेन्स त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावरती ट्रान्सफर करणे. This is called as autogamy. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. In a normal flower which open or exposes the anthers and stigma, in these such plants complete autogamy is rare. We shall see the example. Something as a flower. Suppose this is a flower. If this flower has anthers which are exerted outside, here in such a flower, these are the anthers, this is a style stigma over it. These are exerted which exposes the anthers and stigma. Complete autogamy is rare. म्हणजे या ठिकाणी हे जे पोलन ग्रेन्स या ठिकाणी तयार होतात तर याच्याच स्टिग्मावरती पडतील याची खात्री नसते. दिस इज अ रेअर. या अतिशय क्वचित ही गोष्ट होऊ शकते. इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स म्हणजे ओपन होतं फ्लावर and exposes the anthers. Anthers आणि स्टिग्मा हे एक्सपोज झालेले, बाहेरच्या वातावरणाला एक्सपोज झालेले. इन सच अ प्लांट्स ऑटोगॅमी इज रेअर. म्हणजे याच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन हे अतिशय कमी प्रमाणामध्ये होतं. ऑटोगॅमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज अँड स्टिग्माज रिसेप्टिव्हिटी. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. याचा अर्थ काय? पोलन ग्रेन्स पुढचं पॉलिनेशन होण्यासाठी किंवा पुढं फर्टिलायझेशन होण्यासाठी पोलनची मॅच्युरिटी आणि स्टिग्माची रिसेप्टिव्हिटी, म्हणजे हा स्टिग्मा नेहमीच रिसेप्टिव्ह नसतो, ठराविक कालावधीसाठी रिसेप्टिव्ह असतो.
pollen grainची maturity of the pollen grain and stigmaची receptivity, they must coincide. There must be synchronization. So autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma's receptivity. At this time, there must be a stigma's receptivity, there must be mature pollen grains. Also, anthers and stigma should be close to each other. तर अशा फ्लावरमध्ये ज्या वेळेला ऑटोगॅमी होण्यासाठी म्हणजे त्याच फ्लावरमधले पोलन ग्रेन्स त्याच फ्लावरच्या स्टिग्मावरती पडण्यासाठी हे इन दिस केस हे दोन्ही अँथर्स अँड स्टिग्मा दे शुड बी एकमेकाच्या जवळ असणं आवश्यक आहे. फ्लावर्स विच यूज ऑटोगॅमी, ज्या फ्लावर्समध्ये अशा प्रकारची ऑटोगॅमी आहे त्याच फुलाचे पोलन ग्रेन्स त्या फुलाच्या स्टिग्मावरती पडतात. There are several adaptations in case of the structure of such flowers. Flowers which use autogamy consist of several adaptations. तर त्याच्यामध्ये अडॅप्टेशन असतं, त्याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार रचनेमध्ये बदल केलेला असतो. इट ऑकर्स विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजंट्स, म्हणजे या ठिकाणी पॉलिनेशन होण्यासाठी एक्सटर्नल एजंट्स वापरले जात नाहीत. या ठिकाणी विंड नाही, वॉटर नाही, इन्सेक्ट नाही किंवा हनीबीज नाही. सो अशा प्रकारचे एजंट्स या ठिकाणी वापरले जात नाही. फेन फ्लावर opens to expose its sex organs, it is called chasmogamous flower. समजा हे असं एक फ्लावर आहे. When this flower opens, stamen is exposed, carpel is exposed outside. Such a type of flower is called as chasmogamous flower. The flower which opens to expose its sex organ. हे फ्लावर ओपन झाल्यानंतर हे स्टॅमेन आणि कार्पेल किंवा एक्सपोज होतात किंवा बाहेर येतात, याला म्हणायचं चॅस्मोगॅमस फ्लावर. कॉन्ट्रिव्हन्सेस आर कंडिशन्स दॅट लीड टू फेवर सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन होण्यासाठी त्याच्यामध्ये काय काय कंडिशन्स आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक केलेले आहेत, त्याच्यामध्ये रचनेमध्ये कसा बदल केलेला आहे किंवा त्याच्यामध्ये कोणत्या कंडिशन्स आहेत. सो कॉन्ट्रिव्हन्सेस कंडिशन्स दॅट लीड टू फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन होण्यासाठी त्यामध्ये काय काय कंडिशन्स तयार केलेले आहेत. पहिली जी आहे ती बायसेक्च्युअलिटी, हे तर आवश्यकच आहे, दोन्ही सेक्सेस असणं आवश्यक आहे. देन होमोगॅमी. आता होमोगॅमी म्हणजे काय आपण बघूया. होमोगॅमी मीन्स फेन anther and stigma of the flower mature at the same time. या सेल्फ पॉलिनेशन मध्ये सेल्फ पॉलिनेशन होण्यासाठी anthers maturity, the pollen grains maturity and stigma's receptivity, म्हणजे हे दोन्ही एकाच वेळी मॅच्युअर होणं आवश्यक आहे. फेन anther and stigma of the flower mature at the same time, then and then self pollination can occur. This is called as homogamy. Then क्लिस्टोगॅमी. आता क्लिस्टोगॅमी म्हणजे फ्लावर्स आर क्लोज्ड. दीज फ्लावर्स डू नॉट ओपन. ती फ्लावर ओपन होतच नाहीत केव्हाच. दीज फ्लावर्स आर क्लोज्ड आणि त्याच्यामध्येच गायनेशियम, अँड्रोशियम वगैरे असतात. इन सच अ फ्लावर्स अँथर्स अँड स्टिग्मा दीज आर क्लोज टू इच अदर. समजा हे असं फ्लावर आहे, क्लोज फ्लावर आहे. हे फ्लावर कधीच ओपन होत नाही. This is a clistogamous flower. In this flower, anthers and stigma, these are near to each other. म्हणजे अशा प्रकारची व्यवस्था त्या ठिकाणी केलेली आहे. When anthers dies in the flower bud, pollen grains come in contact. ज्या वेळेला याच्यातून pollen grains बाहेर येतात त्यावरती ते स्टिग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात, कारण ते एकमेकापासून जवळ आहे. Thus clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination. तर या ठिकाणी क्रॉस पॉलिनेशनचा चान्स नाही, कारण धिस फ्लावर नेवर ओपन्स. तर या ठिकाणी फ्लावर हे पूर्णपणे क्लोज असतं, त्यामुळे बाहेरचा पॉलन ग्रेन या ठिकाणी येऊ शकत नाही, म्हणजे देर इज नो क्रॉस पॉलिनेशन. क्लिस्टोगॅमस फ्लावर्स प्रोड्यूस ॲश्युअर्ड सीड सेट, म्हणजे 100% याच्यामध्ये सीड सेट किंवा पॉलिनेशन होतं, फर्टिलायझेशन होतं, याच्यापासून सीड तयार होतं. देर इज अ ॲश्युअर्ड सीड सेट. Examples of such clistogamous flowers are
Quamelena bengalensis. Plants like Viola quamelena can produce both. आता हे परफेक्ट एक्झाम्पल आहे क्लिस्टोगॅमस फ्लावरचं. प्लांट्स लाईक व्हायोला अँड क्वामेलेनाचे काही प्लांट्स आहेत कॅन प्रोड्यूस बोथ चास्मोगॅमस फ्लावर्स. चास्मोगॅमस फ्लावर म्हणजे ज्याचे अँथर आणि स्टॅमिन्स अँथरनी कार्पेल फ्लावरच्या बाहेर येतात. दिस इज ए कॅस्मोगॅमस फ्लावर. आणि क्लिस्टोगॅमस फ्लावर म्हणजे क्लोज फ्लावर. म्हणजे दोन्ही प्रकारचे फ्लावर्स या व्हायोला आणि क्वामेलिनामध्ये तुम्हाला आढळतील. देन गिटोनोगॅमी. गिटोनोगॅमी म्हणजे आपण आता पाहिलं ऑटोगॅमी. इन केस ऑफ गिटोनोगॅमी, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. समजा हे एक फ्लावर आहे, हे दुसरं फ्लावर आहे. These flowers are present on the same plant. हे एकच प्लांट आहे आणि एकाच प्लांट वरती ही दोन वेगळ्या प्रकारची फ्लावर्स आहेत. ट्रान्सफर ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स, these are transferred on the stigma of this flower, stigma of another flower of the same plant. हे एकच प्लांट आहे तर एकाच प्लांट वरती दोन फ्लावर्स आहेत. ट्रान्सफर ऑफ दीज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of the same plant. एकाच प्लांट मध्ये असणाऱ्या दोन फ्लावर मध्ये पॉलिनेशन होतं. दिस इज कॉल्ड ॲज गिटोनोगॅमी. ऑल्दो गिटोनोगॅमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन. ॲक्च्युअली आपल्याला काय वाटतं हे क्रॉस पॉलिनेशन आहे, परंतु ॲक्च्युअली या ठिकाणी जरी क्रॉस पॉलिनेशन असलं तर हे एकाच प्लांटवरती आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी जेनेटिकली दिस इज सिमिलर टू ऑटोगॅमी. हे ऑटोगॅमी सारखंच आहे. एकाच फळाचे पोलन ग्रेन याच्यावरती पडणं किंवा त्याच झाडावरच्या दुसऱ्या फ्लावरचे पोलन ग्रेन्स याच्यावरती डिपॉझिट होणं. जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगॅमी. पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट. इट कॅनॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक व्हेरिएशन. तर यामध्ये गिटोनोगॅमीमध्ये जेनेटिक व्हेरिएशन होत नाही, कारण ही दोन्ही फ्लावर्स एकाच प्लांटवरती आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी जेनेटिक व्हेरिएशन पॉसिबल नाही. इट इज सिमिलर टू ऑटोगॅमी. हे ऑटोगॅमी सारखंच आहे, फक्त दुसऱ्या फ्लावरचे पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर केले जातात. द एक्झाम्पल ऑफ दिस गिटोनोगॅमी इट इज कुकुरबिटा मॅक्सिमा. गिटोनोगॅमीमध्ये दोन वेगवेगळी फुलं एकाच झाडावरती. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. दिस इज कॉल्ड एज गिटोनोगॅमी अँड एक्झाम्पल इज कुकुरबिटा मॅक्सिमा म्हणजे भोपळा, दोडका, कारली वगैरे. आता आपण क्रॉस पॉलिनेशन बोलूया. सेल्फ पॉलिनेशन आपण आता पाहिलं. क्रॉस पॉलिनेशन याला दुसरं नाव आहे अलोगॅमी किंवा झिनोगॅमी. क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन पाहिलं आपण. नंतर क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अलोगॅमी और झिनोगॅमी. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज. याचं मिनिंग लक्षात घ्या. समजा ही दोन प्लांट्स आहेत. हे एक प्लांट आहे, दिस इज द अनदर प्लांट. सपोज दीज आर द प्लांट्स ऑफ मँगो. तर ही दोन्ही आंब्याची झाड आहेत, मँजिफेरा इंडिका. बोथ द प्लांट्स आर ऑफ मँगो. Here there is one flower. Here it is another flower. These are the two different plants of mango. Transfer of these pollen grains from one flower to the stigma of another flower of the different plant belonging to the same species. ही दोन प्लांट्स आहेत जे एकाच स्पेसीज मध्ये, मँजिफेरा इंडिका नावाच्या स्पेसीज मध्ये दोन्ही प्लांट्स येतात. या दोन्हीमध्ये पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर होणं, दोन्ही प्लांटच्या फ्लावर्स मध्ये पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होणं, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली, ही जेनेटिकली डिफरंट आहे, डिफरंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज
These two are belonging to the same species Mangifera indica. This is known as genogamy. It produces genetically varied offspring. तर याच्यापासून जे नवीन प्लांट्स तयार होतील ते जेनेटिकली त्याच्यामध्ये फरक असतो. ऑल द सीड प्लांट्स नीड टू बी पॉलिनेटेड. सर्व सीड प्लांट्समध्ये पॉलिनेशन होणं आवश्यक आहे. मोस्ट ऑफ द फूड प्लांट्स अँड फायबर प्लांट्स, फूड तयार करणारे, फायबर्स धागे तयार करणारे, उदाहरणार्थ कॉटन वगैरे, फ्लेक्स एटसेट्रा, ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन पॉलिनेटर्स. म्हणजे फूड प्लांट्समध्ये, फायबर प्लांट्समध्ये पॉलिनेशन होण्यासाठी एजंटची आवश्यकता आहे. दीज आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स. इन्सेक्टच्या सहाय्यानं, विंडच्या सहाय्यानं, वॉटरच्या सहाय्यानं. These are the agents of pollination and these are called pollinators. So transfer of pollen grains from anther to the stigma of genetically different plants of the same species, this is called genogamy, because of which genetically different types of plants are produced. Most of the food and fiber crops grown throughout the world, they require pollinating agents or the pollinators. Then agents of pollination. आता आपण क्रॉस पॉलिनेशन पाहत आहोत. आता क्रॉस पॉलिनेशन मध्ये कोणकोणते एजंट्स आहेत, कोणकोणते पॉलिनेटर्स आहेत, आपण पाहूया. एजंट्स ऑफ पॉलिनेशन. द एजंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन, these are grouped into two main categories. These are abiotic and biotic. So agents of pollination, these are divided into two categories, abiotic आणि biotic. Abiotic म्हणजे नॉन लिव्हिंग, बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग. आता अबायोटिक एजंट्स कोणकोणते आहेत? विंड आणि वॉटर. विंडच्या सहाय्याने जे पॉलिनेशन होतं, दिस इज कॉल्ड एज ॲनिमोफिली. आणि वॉटरच्या सहाय्याने जे पॉलिनेशन होतं, दिस इज कॉल्ड हायड्रोफिली. बायोटिक फॅक्टर्स म्हणजे लिव्हिंग फॅक्टर्स किंवा लिव्हिंग एजंट्स. ते लिव्हिंग एजंट्स कोणते आहेत? इन्सेक्ट्स. इन्सेक्टच्या सहाय्याने जे पॉलिनेशन होतं, दिस इज कॉल्ड अँटिमोफिली, एंटोमोफिली. आणि बर्ड्सच्या माध्यमातून जे पॉलिनेशन होतं, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एजंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अबायोटिक, that is non-living, biotic, that is living. In case of non-living or abiotic agents, wind and water are the examples. In case of biotic agents, insects and birds are the examples. Then we shall see the abiotic agents, non-living agents which are responsible for pollination. Abiotic agents of pollination. There are non-living, these are the non-living agents. These are of two types, just now I told you, wind and water. वाऱ्याच्या माध्यमातून पॉलिनेशन होतं, परागीभवन होतं. पॉलिनेशन म्हणजे परागीभवन. आणि वॉटरच्या माध्यमातून परागीभवन होतं. दिस इज विंड पॉलिनेशन अँड वॉटर पॉलिनेशन. Wind pollination, this is called anemophily. Wind pollination. Anemophily means wind pollination. Hydrophily means water pollination. So firstly we shall see anemophily or the wind pollination. Pollination by wind is more common. तर विंडच्या माध्यमातून पॉलिनेशन हे व्हेरी कॉमन आहे. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट क्रॉप्स आर विंड पॉलिनेटेड. These include wheat, rice, corn, barley, oat and palms. These plants are wind pollinated. या plants मध्ये वाऱ्याच्या सहाय्याने परागीभवन होतं. So in case of plant wheat, rice, corn, barley and oats, the pollination takes place with the help of wind. Adaptations in anemophilous flower. म्हणजे wind pollinated जे फ्लावर्स आहेत त्याच्यामध्ये अडॅप्टेशन्स आहेत. काय काय त्या ठिकाणी सुधारणा म्हणण्यापेक्षा सोयी केलेल्या आहेत. अडॅप्टेशन्स म्हणजे सोयी केलेल्या आहेत. इन केस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, दीज फ्लावर्स आर स्मॉल. आपण आता एक्झाम्पल पहा, विंड पॉलिनेशन इन केस ऑफ मेज. हे मेज प्लांट आहे. हे इज अ मेल इन्फ्लॉरसन्स. आता याच्यामध्ये पार्ट तुम्ही थोडक्यात बघा. दिस इज अ मेज इन्फ्लॉरसन्स. त्यानंतर हे जे आहे ते ही दिसते ते फिमेल इन्फ्लॉरसन्स. दिस इज ए मेल इन्फ्लॉरसन्स. These are the important plants in case of important parts in case of wind pollinated crops or plants. The flowers are small. याच्यामध्ये flowers लहान असतात, small. These are inconspicuous. These are colorless. Without nectar, त्या ठिकाणी मध नसतो. There is no fragrance, त्याला सुगंध नसतो.
Flowers are small, flowers are inconspicuous, flowers are colorless. These are without nectar and without fragrance. Fragrance म्हणजे सुगंध. Pollen grains are light in weight. तर याच्यामध्ये wind pollinated plants मध्ये these pollen grains are light in weight. These are easily carried by the wind. These are light in weight. These are small, non-sticky. Sticky म्हणजे चिकट. Non-sticky म्हणजे चिकट नसतं. And these are dusty. These are dust-like. So here you will see that these pollen grains are light in weight. These are smaller in size. These are non-sticky, and these are dusty. These are dust-like. These are easily carried from one place to another place with the help of wind, and they can be transported by wind currents. Pollen grains are produced in large number. तर याच्यामध्ये pollen grains जास्त प्रमाणामध्ये तयार होतात. का जास्त प्रमाणामध्ये तयार होतात? ज्या वेळेला त्या when these are transferred through the agency of wind, some of the pollen grains or majority of the pollen grains are wasted, and that's why to increase the chances of pollination, large number of pollen grains are produced. So pollen grains are produced in large numbers to increase the chances of pollination, considering wastage of pollen grains. तर wind pollinated crops मध्ये pollen grains वेस्टेज जास्त होतं आणि हे गृहीत धरून त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये pollen grains तयार केलेले असतात. स्टिग्मा इज फिदरी. आता याचा जो स्टिग्मा आहे हा स्टिग्मा फिदर आहे. असे केसासारखे असतात. तुम्ही मकीचं कणीस पाहिलं असेल की त्याच्यावरती वरती जे येतात these are स्टाईल्स अँड स्टिग्मा, तर ते केसासारखे असतात. दिस इज अ फिदरी. स्टिग्मा इज फिदरी टू ट्रॅप द पोलन ग्रेन्स कॅरीड बाय विंड्स. तर फिदरी का असतो? तर या ठिकाणी जे पोलन ग्रेन्स येतात त्यांना तो पकडून ठेवतो. तो पकडण्यास पोलन ग्रेन्स पकडण्यासाठी फिदरी स्टिग्मा त्या ठिकाणी तुम्हाला आढळेल. स्टॅमेन्स आर एक्झॅक्टेड विथ लॉंग फिलामेंट्स. आता हे जे मेल इन्फ्लॉरन्सेस आहेत याचे जे स्टॅमेन्स आहेत किंवा दुसरं फ्लॉवर आपण घेऊया. This is the anther. हा anther आहे. तर these anthers are exerted, means these are coming out of the flower. Stamens and stigmas are exposed to wind currents. वाऱ्याच्या माध्यमातून पॉलिनेशन होतं त्यामुळं दी स्टॅमेन आणि कार्पेल किंवा स्टॅमेन आणि स्टाईल स्टिग्मा these are exerted, these are coming out of the flower. म्हणजे त्याच्यामुळं वाऱ्याच्या माध्यमातून येणारे पोलन ग्रेन्स या ठिकाणी डिपॉझिट होऊ शकतात. स्टॅमेन्स आर स्टिग्मास आर एक्सपोज टू विंड करंट्स. न्यूमरस फ्लावर्स आर पॅक्ड इन द इन्फ्लॉरसेस. याच्यामध्ये फ्लावर जास्त असतात त्यामुळे सर्व फ्लावर्स हे इन्फ्लॉरसेसमध्ये असतात, म्हणजे असे ग्रुपमध्ये असतात. याच्यामध्ये पुष्कळ फ्लावर्स आहेत, एक फ्लावर नाही. देर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स. या ठिकाणी फिमेल फ्लावर्स आहेत. देर आर हंड्रेड्स ऑफ फिमेल फ्लावर्स. म्हणजे ऑल दीज फ्लावर्स आर पॅक्ड इन टू द इन्फ्लॉरसेस. देन हायड्रोफिली. आपण आता विंड पॉलिनेशन पाहिलं, आता आपण वॉटर पॉलिनेशन पाहूया. दिस इज कॉल्ड ॲज हायड्रोफिली और pollination by water. The mode of pollination through the agency of water. Pollination which takes place with the help of water, this is called as hydrophily. Hydrophily is found in 30 genera of aquatic monocots. Aquatic म्हणजे पाण्यामध्ये वाढणार. Monocots we know. मोनोकॉटच्या 30 जेनेरामध्ये 30 जेनेरामध्ये हायड्रोफिली किंवा पॉलिनेशन बाय विंड मेकॅनिझम तुम्हाला आढळेल. एक्झाम्पल्स आर फॅलिसनेरिया, दिस इज अ वॉटर प्लांट, aquatic plant. Zostera, it is an aquatic plant. Ceratophyllum, it is also an aquatic plant. So the mode of pollination through the agency of water, this is called as hydrophily. Hydrophily is found in the 30 genera of aquatic monocots. So all these are aquatic plants, aquatic monocots which are growing in water. तर याच्यामध्ये अडॅप्टेशन्स काय आहेत? aquatic monocots मध्ये किंवा हायड्रोफिलस प्लांट्स ज्याच्यामध्ये पॉलिनेशन वॉटरच्या सहाय्याने होतं त्याच्यामध्ये अडॅप्टेशन्स काय किंवा काय सोयी केलेल्या आहेत? फ्लावर्स आर स्मॉल अँड कॉन्स्पिक्युअस. याच्यामध्ये सुद्धा फ्लावर्स लहान आहेत. पेरियंथ अँड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल. समजा हे फ्लावर आहे, हे त्याचं आहे ते पेरियंथ आहे. म्हणजे जसं
डायकॉट्समध्ये सेपल आणि पेटल असतात, तशी मोनोकॉट्समध्ये सेपल पेटल असं डिफरन्शिएशन नसतं. म्हणून याला काय म्हणायचं, पेरियांथ. पेरियांथ अँड अदर फ्लोरल पार्ट्स दीज आर अनवेटेबल. म्हणजे ते ओलं होऊ शकत नाही, पाण्यामध्ये जरी असले तरी ते ओलं होऊ शकत नाही, त्याच्यावरती कव्हर असतं. दीज आर अनवेटेबल, म्हणजे जर ते ओलं झालं तर कुजून जाईल. सो हिअर पेरियांथ अँड अदर फ्लोरल पार्ट दीज आर अनवेटेबल. pollen grains are long, such long pollen grains are produced. These pollen grains are also unweightable. pollen grains सुद्धा वेटिंग किंवा ओले होऊ शकत नाही. नेक्टर अँड फ्रॅग्रन्स आर अब्सेंट. त्या ठिकाणी मध नाही, त्याला सुगंध नसतो. म्हणजे the flowers which are pollinated by water, these flowers are small and inconspicuous. These flowers do not have nectar, मध नाही. There is no odor or there is no fragrance. So these are the adaptations in case of these hydrophilous flowers. Hydrophily, it is of two types. तर दोन प्रकारची हायड्रोफिली तुम्हाला आढळेल. हायड्रोफिली is of two types. Hypohydrophily and epihydrophily. याचं मिनिंग काय आपण बघूया. हायपो म्हणजे बिलो, इपी म्हणजे अबव. हायपोहायड्रोफिली, पॉलिनेशन ऑकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वॉटर. समजा हा वॉटर सरफेस, दिस इज वॉटर, अँड हिअर द फ्लावर्स आर प्रेझेंट. This is a flower. This is water. This is water surface, and this flower is growing below the water surface. Flowers remain submerged in water. तर ही फ्लावर्स पाण्यामध्ये बुडालेली असतात, and pollen grains are released inside the water. तर पाण्यामध्ये असे pollen grains रिलीज होतात. These pollen grains are released in water. Pollen grains are heavier than water. pollen grains वजनाने जास्त असल्यामुळे हे पाण्यामध्ये बुडू शकतात. When they come in contact with the stigma of the flower, pollination takes place. Pollen grains in many species are long. The pollen grains are long. Pollen grains are ribbon-like. These are non-sticky. म्हणजे चिकट असू शकतात, चिकट नसतात. And these are having, or these are without exine. Exine आणि intine दोन वार तुम्हाला pollen grains सांगितले. And these are coated by wax or mucilage. तर हा समजा पोलन ग्रेन आहे, असं लांबट पोलन ग्रेन्स असतात. याच्यावरती म्युसिलेज म्हणजे बुळबुळीत पदार्थ असतो, किंवा या ठिकाणी वॅक्स असतो. वॅक्स याच्यामुळे काय होतं, वॅक्स किंवा म्युसिलेजिनस पदार्थामुळे आतला भाग हा ओला होत नाही किंवा कुजत नाही. अँड दॅट्स वाय दी पोलन ग्रेन्स आर लॉंग. दीज आर रिबन लाईक, रिबन सारखे असतात. These are non-sticky. These are without enzyme. These are coated by wax. Wax or mucilaginous covering. तर याच्यावरती वॅक्स किंवा mucilaginous कव्हरिंग असतं. These are adaptations in water pollinated plants. So pollination occurs pollination occurs below the surface of water. Female flowers remain submerged in water. पाण्यामध्ये बुडालेले असतात. Pollen grains are heavier. They sink. These are heavier than water. They sink down, and these are caught by the stigmas of the flower. Pollination takes place. These pollen grains are long. These are ribbon-like. These are non-sticky, and these are coated or covered by means of wax or mucilaginous covering. Example is Ceratophyllum आणि Zostera. तर या प्लांट्स मध्ये पाण्याखाली पॉलिनेशन होतं. This is a Ceratophyllum and Zostera. Then epiphyly. आपण आता हायपोहायड्रोफायली आपण आता पाहिलेली आहे. आता इपीहायड्रोफिली याच्यामध्ये काय, इपीहायड्रोफिली टेक्स प्लेस ओव्हर दी सरफेस ऑफ वॉटर. पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओव्हर दी सरफेस ऑफ वॉटर. आपण मगाशी बुडालेलं पाहिलं, हा वॉटर सरफेस आहे. तर हे पॉलिनेशन जे होतं
तर अबाव द वॉटर सरफेस या ठिकाणी अबाव म्हणून याला म्हणायचं इपी हायड्रोफिल. पोलन ग्रेन्स दे फ्लोट ऑन दी सरफेस ऑफ वॉटर. हे पोलन ग्रेन्स दीज आर फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ वॉटर. Pollen grains they float on the surface of water and reach the stigma of the female flower. For example, in case of Vallisneria नावाचा aquatic plant आहे, पाण्यामध्ये वाढलेलं प्लांट आहे. आता या प्लांट मध्ये पहा की हे जे फिमेल फ्लॉवर आहे, त्या फिमेल फ्लॉवरचा ही स्टाईल आहे. तर हा या ठिकाणचा स्टिग्मा आहे फिमेल फ्लॉवरचा. हिअर फिमेल फ्लॉवर्स आर रेज्ड अबव द वॉटर सरफेस. ते वॉटर सरफेस वरती आणली जातात बिकॉज ऑफ दिस स्टाईल. आणि दिस स्टिग्मा इज एक्सपोज्ड और दिस स्टिग्मा कम्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर अँड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. इपिहायड्रोफिली टेक्स प्लेस ओव्हर द सरफेस ऑफ वॉटर. ते पाण्याच्या पृष्ठभागावरती होतं. पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. पोलन ग्रेन्स पाण्याच्या सरफेसवरती तरंगतात. स्टिग्मा ऑफ द फिमेल फ्लॉवर अँड दे रिच द स्टिग्मा ऑफ द फिमेल फ्लॉवर. आता व्हॅलिस्नेरिया नावाचं हे हायड्रोफिलिक प्लांट आहे, वॉटर प्लांट आहे की ॲक्वेटिक प्लांट आहे. द फिमेल फ्लॉवर्स रिच द सरफेस ऑफ वॉटर. हे जे फिमेल फ्लॉवर आहे दिस रिच द सरफेस ऑफ वॉटर. ते वॉटर सरफेसला पोहोचतं अँड द पोलन ग्रेन्स विच आर प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर दिस आर कॉट अँड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. पोलन ग्रेन्स आर कॅरीड पॅसिव्हली बाय वॉटर करंट्स. हे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ही वॉटर करंट्स मुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. And finally, they reach the female flowers. In plants like water hyacinth and water lily. आता आपल्याकडे नदीच्या पाण्यावरती वॉटर ही हायसिंथ नावाचं युकॉर्निया त्याला म्हणतात. वॉटर हायसिंथ नावाचं जे प्लांट आहे दिस प्लांट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. or this is above the surface of water and this is pollinated by insects. तर त्या इन्सेक्टच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पॉलिनेशन होतं. सम ॲक्वॅटिक प्लांट्स पाण्यामध्ये वाढणारे काही प्लांट फॉर एक्झाम्पल पोटॅमोजेटम अँड हॅलोगॅरिस. इन दीज प्लांट्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ विंड. these are anemophilous. These are pollinated by the insects. These are pollinated by the wind currents or with the help of wind. So this is a water lily. This water lily, or you can see that this flower is present above the surface of water, and here these are the insects. So in these plants, pollination takes place with the help of insect. Just now I told you. In case of water lily, but in case of Potamogeton and Halogaris, pollination takes place with the help of wind. So this is about the first part of our pollination. If both parts have been taught together, this will be a heavy lecture, heavy video. That's why we have divided this pollination into two parts. Just now we have seen the first part of pollination, and afterwards to the next lecture we are going to proceed toward the second part of pollination. Here we are going to see how pollination takes place with the help of how cross pollination takes place with the help of other agents of pollination. मित्रों, आपणास जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.